चलो बाळको, हवे पाठ આપણે 10 શીખ્યા હતા। વિડીયો મેં તમને મોકલ્યો હતો કે શીખો। કવિતાની અંદર એક બધી પંક્તિ આપી હતી કે એ પંક્તિ શું કહેવા માંગે છે। ધારો કે ફૂલો સે નિત હસના શીખો, ભોરો સે નિત ગાના, તરુ કી ઝૂકી ડાલિયો સે નિત શીખો શીશ ઝુકાના। કહે છે કે ફૂલથી આપણે શું શીખવાનું કે હંમેશા હસતા રહેવાનું, અને ભોરો એટલે કે ભમરાથી શીખવાનું કે હંમેશા ગાતા રહેવાનું। તરુ એટલે કે વૃક્ષની જે ડાળીઓ હોય છે તે હંમેશા ઝૂકી રહેલી હોય છે કે નમેલી હોય છે। તો કહે છે કે એવી રીતના આપણે પણ વિનમ્ર રહેવાનું અને બધાની સામે હંમેશા આપનું શીશ એટલે કે માથું ઝુકાવીને રાખવાનું। તો એ આપણે આગળ જોયું હતું, કવિતા આપણે સમજાવી હતી। હવે એનું આપણે સ્વપોથીમાંથી થોડું જોઈ લઈશું। તો અહીંયા આપ્યું છે વિકલ્પ ચुनकर लिखिए। तो पहलू है कि हमेशा हंसते रहने की सीख हमें कौन देता है। हमेशा हंसता रहने सीख अपने कौन आपे छे। तो फूल। विनम्र होकर रहने की सीख कौन देता है। विनम्र रहने सीख अपने कौन आपे छे। विनम्र। तो पेड़ की डाली। जगने और जगाने की सीख हमें कौन देता है। तो सूरज। स्वदेश के लिए तड़प कर मरने की सीख कौन देता है। तो मछली। हमेशा उन्नति करने की सीख हमें कौन देता है। तो धुआं। જે રીતના ધુમાડો ઊંચે ને ઊંચે જાય એવી રીતના આપણે પણ આગળ હંમેશા ઉન્નતિ મહેનત કરીને આગળ ને આગળ વધતા રહેવું જોઈએ। વિધાનો કો પૂર્ણ કીજીએ। વાક્ય આપ્યું છે, એના 3 ઓપ્શન આપ્યા છે, એમાંથી આપણે જોઈને લખવાનું કે હવા કે જોકો કહેતે હે કે कोमल भाव बहाना। तो ब कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी कहते हैं कि मिलो और मिलाते रहो। જેવી રીતના દૂધમાં પાણી ભળી જાય છે એવી રીતના આપણે પણ એકબીજા સાથે હળી મળીને રહેવું જોઈએ। लता और पेड़ कहते हैं कि सबको गले लगाना। जलधारा कहती है कि जीवन पथ में आगे बढ़ते रहो। दीपक कहता है कि जलते रहो, सेवा करो, अंधेरा हटते रहो। दीपक જેવી રીતના અંધારું दूर करे छे। पृथ्वी कहती है कि घूमते रहो, सच्ची सेवा करो, अनाज उगाओ। सच्ची सेवा करो। सही जोड़ मिलाइए। फूल। तो ત્રીજો ऑप्शन આવશે हंसते रहना। जलधारा। तो 5मुं जीवन पथ में आगे बढ़ना। मछली। स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पृथ्वी। प्राणी की सेवा करना। धुआं। तो हरदम उन्नति करना। एक एक वाक्य में जवाब है कि हमेशा गाते रहने की सीख कौन देता है। तो कौन आवશે भौरा। अपनी शक्ति के अनुसार अंधेरा कौन हरता है। तो आवશે दीपक। हरदम ऊंचे चढ़ने की सीख किससे मिलती है। तो धुएं से। समानार्थी शब्द है, બે समानार्थी शब्द लखवाना है। पानी एटले जल, नीर। सूरज एटले रवि, भानु। धरा पृथ्वी एटले धरा, अवनी। फूल एटले पुष्प, सुमन। भौरा एटले मधुकर, भौरा, भ्रमर। वायु एटले हवा, पवन। નીચે ખાલી જગ્યા આપી છે, તો ઉપર કૌંસ આપ્યા છે, કૌંસમાંથી જોઈને લખવાનું છે। તો ફૂલો સે નિત હસના શીખો, ભોરો સે નિત ગાના। તો ભોરો। શીખ હવા કે જોકો, कोमल भाव बहाना। लता और पेड़ से सीखो, सबको गले लगाना। मछली से सीखो, स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। खाली जगह के पेड़ों से सीखो, दुख में धीरज धरना। तो पतझड़। पतझड़। पृथ्वी से सीखो, प्राणी की सच्ची सेवा करना। आ थई आपणी खाली जग्या। हवे नीचे छे एक वाक्यमां उत्तर आपो। लता और पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है। तो लता और पेड़ों से हमें यह सीख मिलती है कि सबको गले लगाना चाहिए।
सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? तो हमें स्वयं जाकर दूसरों को भी जगाना चाहिए। दुख में हमें क्या करना चाहिए? दुख में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दुख में हमें धीरज रखनी चाहिए। धुएं से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में हमेशा उन्नति कैसे और की जाए वो यह सीख मिलती है। હવે નીચે આપ્યો છે કે શબ્દકોશ પ્રમાણે ક્રમમાં લખવાનું. અહીંયા આપણને ગમે તેવી રીતના લખ્યું છે ને આપણે કક્કા પ્રમાણે આપણે શબ્દકોશ પ્રમાણે લખવાનું છે. તો પહેલું આવશે અંધેરા, પછી આવશે કોમલ, જીવન, નીત, પ્રાણી અને શીશ. એવી રીતના આગ, આદમી, કૌવા, તોતા, પિતા અને ક્ષમા. અને શબ્દક્રમ પ્રમાણે ગોઠવવાનું છે કક્કાવાળી પ્રમાણે. હવે આ પાછળ આપ્યું છે मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. ધારો કે છે કે शीश झुकाना એટલે विनम्र होना. हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए. कोमल भाव जगाना એટલે सुंदर विचार प्रकट करना. फूल हमारे मन में कोमल भाव जगाते हैं. गले लगाना प्रेम करना, अपनाना. ગાંધીજી ને સબકો ગલે લગાયા એનું વાક્ય બનાવ્યું છે. ધીરજ ધરના એટલે ધૈર્ય રખના. હમે દુઃખ में धीरज धरना चाहिए. ऊंचे चढ़ना એટલે उन्नति करना. हमें जितनी मेहनत करेंगे उतना ऊंचे चढ़ेंगे. હવે નીચે પંક્તિ અહીં નીચે ભાવાર્થ આપ્યો છે. તે ભાવાર્થ કઈ પંક્તિમાંનો છે તે આપણે લખવાનું છે કે સુખ हो या दुख हो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए. तो फूलों से हंसना सीखो એની પંક્તિ આવશે. हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए. पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना. हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए. धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना. हमें सबसे मिलाकर रहना चाहिए. दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना. હવે અહીં નીચે शिख और प्रकृति के तत्वों के सही जोड़ मिलाइए. कोमल भाव बढ़ाना तो समाથી આવશે हवा. जगना और जगाना तो सूरज की किरणें. सबको गले लगाना तो लता और पेड़. अंधेरा हरना तो दीपक. मिलना और मिलाना तो दूध और पानी. गाते रहना तो भंवरा. दुख में धीरज धरना तो पतझड़ के पेड़. અહીં બાજુમાં ઓપ્શન આપ્યા છે પ્રાકૃતિક તત્વો અને અહીં આપ્યા છે કે શીખ. આપણને આ શીખ શેમાંથી કયા તત્વોમાંથી મળે છે? પ્રાકૃતિક તત્વો. તો અહીં આપ્યા છે ઓપ્શનમાં આપણે જે આવે સાચો એ ઓપ્શન અહીં લખવાનો. હવે અહીં આપણને ખબર છે કે નિમ્નલિખિત વાક્ય में રેખાંકિત શબ્દ પર સ્વર ભાર દેकर પડે. ભાર આપીને બોલવાનું છે. અંડર લીટી કરેલી છે તે મેરે જન્મદિન પર દોસ્તોને મુझे ઉપહાર દિયા. તો જે લીટી દોરી છે એને ભાર દઈને બોલવાનું છે. જેવી કે મેરે જન્મદિન પર દોસ્તોને મુझे ઉપહાર દિયા. મેરે ही જન્મદિન પર और किसी के નહીં. મેરે એટલે મારા જન્મદિવસ પર, બીજા કોઈના જન્મદિવસ પર નહીં. मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया. जन्मदिन पर ही और किसी दिन नहीं. એવી રીતના એને સ્વરભાર દઈને આપણે બોલવાનું છે. હવે નીચે આપ્યું છે કે કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કીજીએ. અહીં કાવ્ય પંક્તિ આપી છે કે जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर ચડના. એ આપણી કાવ્ય પંક્તિ છે. તમારે પણ આ કાવ્ય પંક્તિ પાઠ 10 છે એની જે બધી કવિતા છે એ કવિતા તમારે મોઢે કરવાની છે. પરીક્ષામાં પણ પૂછી શકાય. એક ફકરો આપ્યો છે તો તમારે એને મોઢે કરવાની રહેશે. અહીં આપણો આ પાઠ 10નું આ પોથીમાંથી પૂરું થાય છે. તો પહેલાં આવશે વિકલ્પ વિધાન પૂર્ણ કીજીએ. પછી આવશે જોડકા. અહીંયા આપ્યા છે એક વાક્યમાં ઉત્તર, સમાનાર્થી શબ્દ, ખાલી જગ્યા છે. એક વાક્યમાં ઉત્તર આપ્યા છે અને શબ્દકોશ પ્રમાણે ગોઠવવાનું છે. અહીં આપ્યું છે મુહાવરે કા અર્થ
દેકર વાક્ય મેં પ્રયોગ કરના કોઈ બી વાક્ય તમે લખી શકો. અહીં મેં જે લખ્યા છે એ વાક્ય લખવાની જરૂરી નથી, પરંતુ આમાં આને લગતા તમારે વાક્ય બનાવવાના છે. પછી અહીં પંક્તિ શોધવાની છે. અહીં આપણને જોડકા આપ્યા છે, એ જોડકા તમારે વાંચવાના. અહીં કાવ્ય પંક્તિ આપી છે, તો અહીં આપણો આ 10મો પાઠ પૂરો થાય છે.